जय श्रीराम। जय श्री राम। देखियो से अष्टम निर्घंट जो पढ़ुली शिवकल्प आर अध्याय देख एवं देख सी तांकर अष्टम अध्यायर भक्त किए शिवकल्प जो लोक कथा कहले शिव कल्प को बुझी ब्रह्मज्ञान से कहले पूर्वे भृगुमुनि जन्म शासन बोलायन जाति ब्राह्मण अटई मायाधर प्रमाण से मायाधर नाम प्रमाणित हम ताले गोटे भक्त ना शेष कहले मायाधर केमती ना ब्राह्मण हम जाति से ब्राह्मण हो तृतीय शुड़ी काठ पर बसिलाटी से सती ब्राह्मणी को साप जे देला क्रोध को बही उलट साप जे ताहाकू 7 दिन अंधार शक्ति भेदु रक्षा पाइले सौमित्री रे बर हारामी पठाण होइला कली जुगरे से हेमंत भकत जनंती नाना जोनी की भई बतन एति कहले जे आर अर्थ कौन ना अर्थ जो महादर ब्राह्मण जी कली से हारामी पठाण हो बुझे सी ता मझीटा कौन लिखिले ना तृतीय से शुड़ी काठ पर बसी से सती ब्राह्मणी की अभिशाप देता उल्टा ताकू अभिशाप घटिला तेणु से कथाटा कौन से कथाटा को तुम जाना पड़े जे तृतीय जुगरे जड़े ऋषि थे ना कौशिक ना कौशिक ऋषि थे सी जो कन्या को विवाह करते ना था नर्मदा ना नर्मदा बा तांको कौशिकी बोली कह जाऊला कौशिक कौशिकी किंतु ये बाहरी पतिव्रता सती नारी थे ब्राह्मण समयानुक्रमे से जो कौशिक ऋषि को कुष्ठ रोग है गलित कुष्ठ है गलित कुष्ठ मैंने हाथ गोड़ सब छिंदी गला मादल परा हो गला जहाँकि ये धरिकी टेकिकी जावासिया करते हाथ बाहू धरिक किए पार्वती सती पार्वती नर्मदा शुड़ी काठ पर बसीला जी किए ना मांडव्य ऋषि बसी शुड़ी काठ पर मांडव्य ऋषि छोटिया ऋषि नुह सी आश्रम रोला बेले जंगल में से जो राजा थिले से राजा कौन कले ना राजा घर किसी टंका चोरी जाता चोर मान चोरी नहीं जाते जहाँ चार माने सैनिक माने जंगल भितर खोजुले ये चोर माने बहुत चालाक है मांडव्य ऋषि आश्रम भितर से धन सोना गुड़ा सब रखीदे मैंने जंगल में गछ चढ़ी रही तेणु ये जो खोजिले कौटी न पाइले शेष मांडव्य ऋषि पाखे आस पहुँचले ऋषि पचारिया किंतु ऋषि से ध्यानमग्न थे शुणी पार नुले तेणु से ऋषि न पचारि सी आश्रम भितर खोजाखोजी कले जितक धन चोरी होता सब से मिलगला केमने सैन्य आ चार माने सब जी रही अनुचर थे से मैंने ऋषि टेकिक नहीं पड़े कहले चोरी करके मिछर ध्यान बसी आपको घोषारी घोषारी नहीं गले आगे ध्यान भक्त नहीं गला घोषारी घोषारी नहीं गला राजा को कहले जे चोर धरा पड़ा किंतु राजा को कहले ना जे जड़े साधु एमती दाढ़ी रखा बाबा से कथा कहले चोर धरा पड़ा से कहले नहीं जाओ बीच रास्ता मझी रास्ता शुड़ी उपर बसई दियो शुड़ी कहले गोटे तीर लुहार तीर हो तीर लिंग लिंग माने मलद्वार को रखिकी बसईदे से तीरटा लुहा गुटा भितर को एमती पशि पशि मुंड बाटे बाहर जीव से मरीज राजा कहले जाओ शुड़ी बसई दियो ये शुड़ी बसईदे केते गोटे दिन बसईदे जी धर दिन 10टार बसिले काली दिन 10टा बेलू आसिक बाहर कर 24 घंटा तक मरवा दिया समय आपको बसई दे पड़े गले दिन सरीगला राति है ये तो शुड़ी काठे बसी भीषण जंत्रणा पाँच से समय नर्मदा कौन कर कौशिक कुष्ठ रोगी की धरिकी से पटरे आसूला जो आसूला ये हाबुड़ा अंधारे क्या मांडव्य ऋषि की हाबुड़ी मांडव्य ऋषि आगुरी जंत्रणा पाते ये हाबुड़िया द्वारा आंखु क्रोध हो गला रे मूर्ख नारी जो स्वामी की नहीं तू एत गर्व जाऊँ मु तो अभिशाप दूसरी काली सूर्य उदय हवा आगु तो स्वामी मृत्यु सी कहला माँ भाग मुझे जानी आपड़ ये बसते मु भूल बसत कर अभिशाप फेराई नि मो स्वामी की मत बचे दिंतु मत सदभाव कर रखु मु सती ना
କିନ୍ତୁ ସେ ଆହୁରି କ୍ରୋଧ କରି କହିଲେ ମୁଁ ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ କରି କହୁଛି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବପୁର ତୋ ସ୍ୱାମୀ ମରିବ ମରିବ ମରିବ। ତାପରେ ଇଏ ରାଗିଗଲେ କହିଲେ ମୁଁ ବି ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ କରି କହୁଛି ଯଦି କାୟ ମନ ବାକ୍ୟରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଛଡ଼ା ଆଉ କାହାରିକି ଚାହିଁନଥିବି ସେବା କରିଥିବି ସ୍ୱାମୀର ମୁଁ କହୁଛି ଏ ରାତି ପାଇବ ବି ନାହିଁ ନା ପତି ମରିବ ନାହିଁ ନ ପାଉ ରାତି ନ ମରୁ ପତି ଉଭୟ ଉଭୟକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଦେଲେ। ବୁଝିଗଲା ଯାଉ କି ଅଚାନ୍ତ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏଇ କଥା ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ସତୀ ବ୍ରାହ୍ମଣୀକୁ ସାପ ଯେ ଦେଲା କ୍ରୋଧକୁ ବହି ଓଲଟ ସାପ ଯେ ତାହାକୁ 7 ଦିନ ଅନ୍ଧାର ହୁଏ। ବୁଝିଗଲା ନା ନାଇଁ? ତାପରେ ଆଉ ରାତି ପାଇଲାନି ଜଗତରେ ବିଲକୁଲ ରାତି ପାଇଲାନି 7 ଦିନ ବିତିଗଲା ଚାରିଆଡ଼େ କ'ଣ ଘୋ 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 ଶବ୍ଦ ପିଲା ରାତି ପାଉନି। ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ତଟସ୍ଥ ହେଇଗଲେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଏଇଭଳି ସତ୍ୟ ଅଭିଶାପ ହେଇଛି। କହିଲେ ସତ୍ୟ ଅଭିଶାପକୁ ଆମେ ବି ଖଣ୍ଡନ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଦେବତାମାନେ କହିଲେ ଆମେ ବି ଖଣ୍ଡନ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ନାରୀର ପତିବ୍ରତା ଗୁଣ ପାଇଁ ସେ ଯେଉଁ କଥା କହିଛି ତା କଥାଟାକୁ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ବି ଅକାଟ୍ୟ କାଟିପାରିବେ ନା। ସେ ବି ସେଥିରେ ରହିଲେ ସଚରାଚର ଜଗତ ଅନ୍ଧକାର ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଦେବତାମାନେ ବିଚାର କଲେ ଏଥିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାର ବାଟ କ'ଣ? ପୃଥିବୀ ରକ୍ଷା ପାଇବ ସୃଷ୍ଟି ରକ୍ଷା ପାଇବାର ବାଟ କ'ଣ? ତେଣୁ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ଯଦି ଆମେ ସତୀ ଅନୁସୂୟାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ସତ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ସେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯେ ସନ୍ତାନ କରିକି 6 ମାସ ରଖିଦେଇ ପାରିଥିଲେ ତ୍ରିଭୁବନର ଯେ ସତୀ ସେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ତ୍ରିଭୁବନକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଏ କଥା ଦେବତାମାନେ କାହାକୁ କହିଲେ? ଅନୁସୂୟାକୁ କହିଲେ। ଅନୁସୂୟା କହିଲେ ମୁଁ ବି ନାରୀ ପତିବ୍ରତା ନାରୀ ସିଏ ବି ପତିବ୍ରତା ନାରୀ ମୁଁ ଏହା ଖଣ୍ଡନ କରିବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ। ମୁଁ ତାକୁ କେବେ କହିବି ନାହିଁ ଯେ ତୁ କହ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ କିନ୍ତୁ ଅକ୍ରିମୁନି କହିଲେ କହିଲେ ଅନୁସୂୟା ତମେ ସତୀ ଏଇ ଭରସା ନେଇକି ଏମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ତମେ କିଛି ହେଲେ ଗୋଟେ ଉପାୟ କର ଯାଅ ସୃଷ୍ଟି ଯେମିତି ରକ୍ଷା ହେଉଛି ତମେ ଯାଅ କାହା ପାଖକୁ? ନର୍ମଦା ପାଖକୁ ଯାଅ। ତେଣୁ ସତୀ ଅନୁସୂୟା ନର୍ମଦା ପାଖକୁ ଆସିଲେ ତାକୁ ଭଉଣୀ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କଲେ। ଆରେ ଭଉଣୀ ତୋ ନିଜର କଥା ରଖିବାକୁ ଯାଇକି ଏ ସୃଷ୍ଟିଟାକୁ କାହିଁକି ବିନାଶ କରିଦେବୁ? ବିନାଶ ତ ହେଇଯିବ। ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଉଦୟ ହେବାକୁ କହ। କହିଲେ ଯଦି ଦିଦି ବା ନାନୀ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଉଦୟ ତ ମୁଁ କହିଦେବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେବ କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଯମକୁ କୁହ ସେ ମୋତେ ନେଇଯାଉ ତାପରେ ଉଦୟ ହେବ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମରିଯିବ ମୁଁ ସଧବା ହେଇଯିବି। କହିଲେ ନା ଏମିତି କେମିତି ହେବ? ତତେ ଯଦି ଜୀବନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାହେଲେ ତାଦେହରେ ମୂଲ୍ୟ କିଛି ରହିବ ନାହିଁ। କହିଲେ ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ ବିଧବା ହେଇକି ମରିବି? ମୁଁ ସତୀ ନାରୀ ହେଇକି? ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ମୁଁ କଥା ଦେଉଛି ସେ ସ୍ୱାମୀ କେବେ ମରିବ ନାହିଁ ସେ ଦାୟିତ୍ୱଟା ମୁଁ ନେଲି। ତ ଯଦି ଏକଥା ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ ମୁଁ କହିବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବ। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ଉଦୟ ହେଲା ଜମ ଆସିଲା ନେବା ପାଇଁ ଆଖି ଦେଖାଇଲେ କିଏ? ସତ୍ୟ ଅନୁସାରେ କହିଲେ ଆରେ ମୂର୍ଖ କାଳ ତୁ ଆସୁଛୁ ମୁଁ ଅଛି ଏଠି ତାର କେଉଁ ଅପରାଧ ଥିଲା ତାକୁ ନେବୁ ତୁ? ନା ମୁନି ଅଭିଶାପ। କହିଲା ମୁନି ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ଯେ ତାର ଆୟୁଷ କେତେ କହ? ଆୟୁଷ ହେଉଛି 90 ବର୍ଷ। ଏବେ ବୟସ କେତେ? ନା 62। ତୋର କେତେ ସାହସ ଅଛି? 28 ବର୍ଷ ଜଣଙ୍କର ଆୟୁଷ ଅଛି ତୁ ନେଇଯିବୁ ଏତେ ସାହସ? ନା ଭୁଲି ଯାଅ। ତାହେଲେ ଇଏ ଯେଉଁ ଅଭିଶାପ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମ ଅଭିଶାପ ଖଣ୍ଡନ କରିଦେଲେ କିଏ? ସତ୍ୟ ଅନୁସାର କରିଦେଲେ। ଏଠି ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣର ଅଭିଶାପଠାରୁ ଗୋଟେ ନାରୀର ଅଭିଶାପ କେତେ ବଳବତ୍ତର ହେଲା। ସ୍ୱାମୀ ବି ବଞ୍ଚିଲା ଇଏ ବି ସତୀ ନାରୀରେ ଗଣା ହେଲା। ଶେଷରେ ନର୍ମଦା ନଦୀ ତାଙ୍କ ନାମରେ ହେଇଛି ସତୀ ନର୍ମଦା। ଆଉ ଯେଉଁ କୌଶିକ ଋଷି ଥିଲେ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଶିବ ଠାକୁର ନିଜେ। ସତୀ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା କରାହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ଏ ଭାରତ ଭୂମିରେ ଏ ବି ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ହେଇଛି ଗୋଟେ ସତୀ। ତେଣୁ ମାଣ୍ଡବ ଋଷି ଯେଉଁ ବସିଥିଲା ତାପରେ ଦେଖିଲା ମୃତ୍ୟୁ ହେଲାନି। ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ନହେଲା ରାଜାକୁ ଡକା ହେଲା। ରାଜା ଆସି ଦେଖିଲା ମାଣ୍ଡବ ଋଷି ଗୁରୁ ଗୋଟେ ତଳେ ପଡ଼ିଲେ। କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ବସେଇଲେ? କହିଲେ ତମେ କହିଲ। ତୁ ଟିକେ ବିଚାର କଲୁନି ଯେ ମୂର୍ଖ ମୁଁ କିଏ? ଏମାନେ ତ ଅଜ୍ଞାନ ଥିଲେ ଏମାନେ ଅନୁଚର। ନା ଯିଏ ଆସିଲା ତାକୁ ବସେଇ ଦିଅ ଶୁଳି କାଠରେ। ମୁଁ ତ ଚାହିଁଲେ ତୋତେ ଅଭିଶାପ ଦେଇକି ଶେଷ କରିଦେବି କିନ୍ତୁ ଅଭିଶାପ ତୋତେ ଦେବିନି। କିନ୍ତୁ ତୁ ଏ ଶୂଳଟାକୁ ଯେତିକି ମୁଁ ଭିତରେ ପଇଛି ଯାହା ପଦାରେ ଅଛି କାଟ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯମପୁରକୁ ଯିବି। ତେଣୁ ଯେତେ ଟାଣିଲେ ବାହାରିଲାନି ଶୂଳିଟାକୁ କାଟିଦେଲେ। ଅଧେ ଲୁହା ପେଟରେ ପଇଛି। ଯମକୁ ଯାଇ ପଚାରିଲା କିଏ? ମାଣ୍ଡବ। ଯେ କ'ଣ ଅପରାଧ ଥିଲା ମୋତେ ଏ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ?
कौन मु अपराध करी कौ पाप करी सी तो कहले क्या चित्रगुप्त चित्रगुप्त देखिले ये 7 वर्ष गोटे पारा को धरिकी कंकी पारा को धरिकी गोटे दुब घास पूरी देकी तो उड़े देते से उड़ी पारि न पारि किसी बाट पर छपटे मरीला किए कंकी पारा जे आप अपराध कर कहले मुझे अपराध कर मोर ख्याल ना मुझे 7 वर्षर शिशु कहले आमर भी सेमती आईन किसी ना क्या छाड़देवा प्राणी मात्र के आम कर्मफल आम पाक आम दंड दे ये कथा रागले किए मांडव देवता मान भी से कथार संतुष्ट थे सब आसी पहुँचले से गोटे समाधान है जे आज 12 वर्ष पर्यंत जदि गोटे बालक अवस्था शिशु किसी करें अपराध हम ना तेणु से अपराध धारा उपर बयस धारा भितर ये क्षमा कर दिगला क्या मांडव ऋषि को सुरटा बाहरी गला पुणी भी से ऋषि जीवन यापन कले से कथा कहते जो मांडव्य ऋषि जे सी कलिजुग मायाधर भाव में प्रमाण हम तेणु मायाधर जे से केते पावरफुल होते शक्तिशाली व्यक्ति हो तुम जानपर तापर यही 7 दिन जो कथा पड़ा 7 दिन अंधार है जो 7 दिन लक्ष्मण भी रक्षा पाई पारे जो सूर्य उदय है ना हनुमान जी जाई गंधमार्दन आनी ताले 7 दिन प्रमाण से दिन चली बुझी जो रावण वर मागिगला क्या दशरथ जे या वर मागि जे आर औरस मत देदेव आ गर्भर कौन संतान जन्म हे ना जो वर मागिगला ब्राह्मण वेश आ दशरथ सत्य करेला जे आपण को मु जा वर मागि आप देवे त्रिबार सत्य करें से त्रिबार सत्य कले जहाँ मागे मुझे ब्राह्मण देवता देवी कहतु आप ना मत 7 दिन वर दे पारे कहले 7 दिन कौन मुझे 14 दिन वर भी देवी कौन कहते ना आपण गोटे नारी आपण राणी मानकर 7 दिन सुदर्शन पर गोटे सुदर्शन 7 दिन पर जो तापर ठार जो 7 दिन आप कौन स्त्री सहित सहवास करेंगे ना आप जो 355 राणी था 52 राणी था जे कौन सी नारी सहित राणी सहित तुम सुदर्शन 7 दिन पर जो 7 दिन के ग्रहण कर ना शारीरिक संपर्क रख ना तटस्थ हो गले किए दशरथ से अर्थात मत संतान संतति न कर देवार बरटा से मागी नेला कारण यही 7 दिन भीतर ही आमर संतान संतति होता देख से एटी भी से 7 दिन काम कला रावण बर बना कि नेलानी देखो से 7 दिन देखो तुम सप्तमुनि आमर सब अच्छी सप्तमुनि ना सप्तमुनि 7 समुद्र 7 दिन आमर 7 दिन गणा होनी 7 दिन कृष्ण जो 7 दिन देखिथ धरले कौन गोवर्धन पर्वत भी 7 दिन धरले धारण कर आमर आपको सप्तांग पुणी भी सप्तफणी साप देखुच कलिजुगर भी 7 दिन यही कथा को मालिका लिखी जे 7 दिन अंधार तेणु 7 टार प्रभाव से त्रेता जुगुरु ये लगी ये 7 सब चली अब मु आर थर जो पढ़ुली गोटे बहिर बहिर देखुव से निजे शिशु अनंत लिखी 7 अंक 7 अंक को अपेक्षा करतु ये घटना घटे से ठारे कौन 7 अंक अच्छी तो बुझे पड़े से 7 अंकर 7 दिन अंधार अर्थात सी 7 अंकर जो पावरटा से चालू आ 7 अंकर पावरटा ये बुझे ना ताल 7 अंकर पावरटा हूँ ता सहित गोटे कथा भी भल कथा आहरी गोटे कहीदे जे जदि राम ठाकुर वनवास गले ठीक किंतु जो युद्ध करने गले कौटी रावण सहित पाखरे कौन जान बा कौन रथ नथिला किंतु बापांकर थिला रथ ना ना दशरथ रथ थिला ना ना से दशरथ रथ भी मगई पार जदि गोटे दशरथ बेले गोटे रथ थिला आउ केबे से रथ कई चढ़ी जीवार पुओ प्रमाण अच्छी कि प्रमाण अच्छी कौटी रामायण पाइब से दशरथ चढ़ुआ रथ की कई चढ़ी कौन प्रमाण
ତାହେଲେ ସେ ଦଶରଥ କ'ଣ ନା ଦଶରଥଙ୍କ ଔରସରେ ଠାକୁର ଜନ୍ମ ହେବେ ବୋଲି ବର ମାଗିକି ଆଣିଥିଲେ କିଏ ନା ମନୁ ଶତରୂପା ଯିଏ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମରେ ମୁଁ ବାମନ ହେବି ବୁଝିଲେ ଆଉ ଥରେ ତୁମେ ଦଶରଥ କୌଶଲ୍ୟା ହେବ ତମ ଗର୍ଭରୁ ଆସିବି ତୃତୀୟ ହେଉଛି ବସୁଦେବ ଦେବକୀ ହେବା ତାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଆସିବି ମୁଁ 3 ଥର ତୁମକୁ ବର ଦେଉଛି ମୁଁ 3 ଥର ତୁମ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ନେବି ତେଣୁ ଦେବତାମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଦଶରଥଙ୍କ ଔରସରୁ ରାମ ଜନ୍ମ ହେବେ ରାବଣ ମରିବ କାରଣ ସେ 14 ଘଣ୍ଟା ଯୁଗ ଭୋଗ କରିସାରିଲାଣି ଏଇରକମ ଅସୁବିଧା କରୁଛି ବୁଝିଲେ 14 ଘଣ୍ଟା ଯୁଗ ଗୋଟେ ଯୁଗକୁ ସାରି ଦେଉନି 14 ଘଣ୍ଟା ଯେତିକି ସମୟ ସେତିକି ଭୋଗ କରୁଛି ଗୋଟେ ଗଣ୍ଡା ମାନେ କେତେ ବର୍ଷ ବା ମାନେ 4ଟା ଯୁଗ ମିଶିଲେ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା 4ଟା ଯୁଗ ମିଶିଲେ ହଁ 2500 ଅର୍ଥାତ୍ 43,20,000 ବର୍ଷ ଗୋଟିଏ ଯୁଗ 4 ଯୁଗ ମିଶିଲେ ହେଉଛି ତାମାନେ ତାର 14ଟା ମିଶେଇଲେ ଯେତିକି ସେତକ ଭୋଗ କଲାଣି ରାବଣ 56 ଘଣ୍ଟା ଯୁଗକୁ ବର ମାଗିଥିଲା କିନ୍ତୁ 4 ଭୋଗ କଲା ଅର୍ଥାତ୍ 14 ଘଣ୍ଟା ଯୁଗ ଭୋଗ କଲା ତା ପାପରୁ ସବୁ କ୍ଷୟ ହେଇଗଲା ଯେତେବେଳେ ଆଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଅଜର ହେଲାନି ବା ଦଶରଥଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ପୁଣି ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ହେଲାନି ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ସିନା ଦଶରଥ ହେଲେ ପୁଣି ଦଶରଥ ଔରସରୁ ରାମ ଜନ୍ମ ହେବେ ରାବଣକୁ ମାରିବେ ତେଣୁ ଦେବତାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବିଚାର ହେଲା ଯେ ଆଙ୍କର କେମିତି ସନ୍ତାନ ହେବା ଦରକାର କାହାର ଅଜଙ୍କର ବାପା ତେଣୁ ଧର୍ମକୁ ପଠେଇଲେ ଧର୍ମ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀକୁ ନେଇକି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ରୂପରେ ସରଜ ନଦୀ କୂଳରେ ଆସି ବାସ କଲେ ଯେଉଁ ସରଜ ନଦୀ କୂଳକୁ ପ୍ରତିଦିନ ସବୁ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ଆମକୁ ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ଦିଅନ୍ତି ଏଥିରେ ଚଳନ୍ତି ବା ସେଠି ପରିଚିତ ହେଇଗଲେ ଯେ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଏଠି ରହୁଛନ୍ତି ରାଜା ଅଜବି ସେତେବେଳେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଏଠି ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଆଶ୍ରମ କରିକି ରହିଛନ୍ତି ଥରେ ସେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବା ଧର୍ମ ପତ୍ନୀ ସେମାନେ ଅଜଙ୍କ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ କହିଲେ ମହାଭାଗ ଆପଣ ଆମକୁ କିଛି ଦକ୍ଷିଣା ଦିଅନ୍ତୁ ସେଠୁ ସେ ସାଙ୍ଗେ ଲକ୍ଷେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଆଣିକି ଦେଇଦେଲେ ଇଏ କହିଲେ ମୁଁ ଲକ୍ଷେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ନେବି ଇଏ ତ ହେଉଛି ପ୍ରଜାଙ୍କ ରକ୍ତରେ ତିଆରି ହେଇଛି ହଁ ପ୍ରଜାଙ୍କ ରକ୍ତରେ ତିଆରି ହେଇଛି ପ୍ରଜାଙ୍କ ଠାରୁ ଆଦେୟ ହୋଇଥିବା ଧନକୁ ମୁଁ କେବେ ନେବି ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଅର୍ଜିତ ଧନ ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ ସେଉଠୁ ସେ ତାଙ୍କ ରତ୍ନମାଳାକୁ ବାହାର କରିଦେଲେ ଇଏ କହିଲେ ଏ ତ ରତ୍ନମାଳା ବି ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ପଇସାରେ ହେଇଛି ତାକୁ ବି ନେବି ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଅର୍ଜିତ ପଇସା ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ ରାଜା କିଛି କରିପାରିଲେନି ରାଜା କହିଲେ ମୋତେ ଗୋଟେ ରାତି ସମୟ ଦିଅ ମୁଁ କାଲି ପ୍ରଭାତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣାଟା ବା ଦାନ ଦେବି ସେ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ରାତିରେ ଅଜ କ'ଣ କଲେ ନା ଗୋଟେ ଶ୍ରମିକ ରୂପରେ ସେ ରାଜ୍ୟରେ ବୁଲିଲେ ଜଣେ କମାର କାମ କରୁଥିଲା ବେଳେ କମାର ଭାଟିର ସେ ଯେଉଁ ଟାଣନ୍ତି ଯେଉଁ ପବନ ଦିଅନ୍ତି ସେଇଆକୁ ସେ ଟାଣିଥିଲେ ସେ ଗୋଟିଏ ରାତି କାମ କରୁଥିବାରୁ ତ ଟଙ୍କାଟିଏ ମଜୁରୀ ଦେଇଥିଲା ସେଇ ଟଙ୍କାଟିଏ ମଜୁରୀକି ନେଇକି ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ବା ଦାନ ଦେଲେ କାହାକୁ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବା ଧର୍ମରୂପୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଉ ଧର୍ମ ପତ୍ନୀ ରୂପୀ ବ୍ରାହ୍ମଣୀକି ଦେଲେ ସେ ଟଙ୍କା ଯେମିତି ତାପରେ ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ଟଙ୍କାଟିକୁ ଧରିକି ଜୋର ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ ତ ଗୋଟେ ବମିଂ ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ଗାତ ହେଇଗଲା ସେ ଗାତ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ରଥ ବାହାରିଲା ଶୂନ୍ୟକୁ ପଳେଇଲା ଫେର ଗୋଟେ ରଥ ବାହାରିଲା ପୁଣି ଶୂନ୍ୟକୁ ପଳେଇଲା 9ଟା ରଥ ବାହାରିକି ଶୂନ୍ୟକୁ ଉଡ଼ିଗଲା 10ମ ରଥ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିଲା 10ମ ରଥ ସେଠି ରହିଲା ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ବାଳକ ଛୁଆଟି ସେ ରଥ ଉପରେ ଶୋଇଥିଲା ଇଏ ସେ ରଥକୁ ନେଲେ ଆଉ ସେ ବାଳକକୁ ନେଲେ ଅଜକୁ ଦେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ପିଲା ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ ଆଙ୍କ ନାଁ ଦଶରଥ ଏଇଥିପାଇଁ 9 ରଥ ଉଡ଼ିଗଲା ପରେ 10ମ ରଥରେ ସେ ଆସିଛନ୍ତି ଏ ରଥ ବି ତାଙ୍କର ଏ ବାଳକ ବି ତାଙ୍କର ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ରଥର ନାଁ ଦଶରଥ ଥିଲା ଆଉ ତାଙ୍କ ଯିଏ ଚଢ଼ୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ ବି ଦଶରଥ ଥିଲା ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ରଥ 10 ଦିଗକୁ ଗମି ପାରୁଥିଲା ଆଉ ଦଶରଥ ଥିଲେ ସେ ଦଶରଥକୁ ବା 10 ଦ୍ୱାରକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଦେଇ ପାରୁଥିଲେ ସେ ଯେଉଁ 10ମ ରଥ ଅର୍ଥାତ୍ 10 ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ଦଶରଥ ଆଉ ସେ ଦଶରଥଙ୍କର ଯେଉଁ ବିନ୍ଧାଣୀ ଯେଉଁ ମନ ଏକ ହେଇଯାଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ବା ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ ଯାହା ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଶରତ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ ତେଣୁ ଦଶରଥଙ୍କ ଜନ୍ମ କଥା ବୁଝିଲ ଯେ ଦଶରଥ କଥା ବି ବୁଝିଲ
ସେଇଟା ହେଉଛି କେବଳ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ କଥା ଥିଲା, ଯାହାକୁ କେବଳ ଦଶରଥ ଜାଣିଥିଲେ। ଯଦି ସେ ଏଇଟା ସାଂସାରିକ ରଥ ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ତାକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା। ପରେ ରାମ ବି ଚଢ଼ିଛନ୍ତି ସେ ଦଶରଥଙ୍କ ରଥ, ତା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଚଢ଼ି ପାରିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ସେମିତି ଉଦାହରଣ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇଟା ତତ୍ତ୍ୱଭିତ୍ତିକ ଦେଖିଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏଇଟା ଆମ ତତ୍ତ୍ୱଭିତ୍ତିକ କଥା ହେଲା ନା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ରଖ ଏତିକି। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।